ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਬੋਟਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਟਿਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। एंडोस्कोपी भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के उत्ते कुछ अपना सारे डॉक्टर्स वगैरह उस पर विचार करेंगे कि बेटर है। लिवर ट्रांसप्लांट के उत्ते लिवर ट्रांसप्लांट दी 2 टीमां 2 अलग अलग सेंटर्स तो आ रही ने, वो आपस दे विच इस गल ते डिस्कशन करनगियां कि की बेस्ट टाइम है, किस तरह असी लोगों को टाइम से लिवर ट्रांसप्लांट ऑफर करके उन्हों की लाइफ बैटर कर सकते हैं। सो बहुत सारे वेरीड टॉपिक्स ने जिन्हों के उत्ते कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने आम जोड़े डॉक्टर तो सर्जन ने इस रीजन के, जिहदे अमृतसर है, उस तो इलावा फिरोजपुर, तरन तारण, फरीदकोट बेल्ट है, पठानकोट, जम्मू, इन्होंने सारी जगह तो डॉक्टर्स आके इसनों अटेंड करते हैं तो नॉलेज गेन करके फिर अपने पेशेंट के इलाज के उसनों यूज़ करते हैं। छोटे ਜਿਹੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। MRI ਸਕੈਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦਾ MRI ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ MRI ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਂਡੋਰਸਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ BMI ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो उन्होंने मिनिमम 10% या उस तो ज़्यादा वेट लॉस चाहिए होंगे बीमारी नूं वापस करने लिए, बीमारी तो बचन लिए। उस दे नाल तुहाडी बॉडी का जिहड़ा अंदर का तवाजुन है वो दोबारा मेनटेन होना शुरू हो जाता है, बैलेंस बन जाता है, मैटाबॉलिज्म चेंज होता है। ये सर्जरी एक स्टैप अगे जाके ऑलमोस्ट 20% वेट लॉस करती है। सो ये जे पूरियां हिदायत मनिया जान तो ईवन कई लोग 27% 28% भी वेट लॉस करते हैं। सिर्फ ये है कि सर्जरी करके वो अपनी खुराक वगैरह जो नियमित करन, उस तो बाद एक्सरसाइज भी करन। ये सर्जरी तो बैटर लाइफ स्टाइल वाल लेके जाती है कि तुम सारी लाइफ उस तो बाद इन्हू मेनटेन कर सकते हो तो कोई भी हिस्सा बॉडी का जोड़ा उसनों कटिया नहीं जाता, सारा हिस्सा अंदर ही रहता। बैरिएट्रिक सर्जरी बारे डॉक्टर रविंदर दसेंगे। सो बैरिएट्रिक सर्जरी जी है ये पुरानी विधि है, कोई नवी विधि नहीं, लेकिन इसका रुझान लोगों में हौली हौली करके बढ़ता है क्योंकि जो लोगों ने देखा कि ना कि वजन घटाती है, जिन्होंने लोगों में शुगर है या जिन्होंने ब्लड प्रेशर है वो भी बीमारियां ये रिलीव हो जाती हैं, वो भी उन्होंने जड़ों खत्म हो जाती हैं। सो जिन्हें लोगों का BMI 40 तो ऊपर विदाउट एनी एसोसिएटेड डिजीजेस लाइक शुगर और ब्लड प्रेशर, या जिन्हों का BMI 32.5 तो ऊपर जो शुगर तो बाकी सारी बीमारियां है उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी बड़ी कारगर बड़ी कामयाब सिद्ध होती है। एक कॉमन धारणा है कि ऑपरेशन असीं करा रहे हैं कि जान का खतरा कितना है। एक बैरिएट्रिक सर्जरी के विच जिहड़ा जान का खतरा है वो लैस दैन 2%। सो दैट मीनस कि 98% ये ऑपरेशन जिहड़े ने ये सेफ ने और ये लोगों की बेहतरी वास्ते बने। जिस तरह डॉक्टर जैद ने पहले इस गल दिता ध्यान दिवाया कि पहले इन्हां बारे बहुत सारी रिसर्च हो के उस तो बाद ही एक आम पब्लिक में जाती है। उसी तरह ही जी बैरिएट्रिक सर्जरी है ये बहुत सारे सालों चलती आ रही है, बहुत सारे लोग तो इलाज के नाल बेहतर हुए सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल इत्थे नोट करने वाली है कि ये नहीं कि तुहाडा वजन थोड़ा जिहा वधिया है तो तां भी तुसीं ये करा लो। पहलां तो जीवन शैली ही बदलनी है। ये जरूरी है कि पहलां असीं जीवन शैली बदलनी, पर पर्टिकुलरली वो लोग जिन्होंने शुगर की बीमारी लग चुकी है। बीमारी इस करके कहने कि शुगर नूं असीं रिवर्स कर सकते हैं जिसला वेट घट जाए। तो इस तरह ही फैटी लिवर तो जो लिवर खराब होने वाल कारगर वाल आंदा है तो असीं लिवर नूं ठीक करन लई जे वजन घटा लीए तो बैटर हो जाता है। ये सब चीज़ों लई पर्टिकुलरली एक एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी जिहड़ी असीं गल कर रहे हैं वो बड़ी सौखी और सरल टेक्नीक है एज़ कंपेयर टू बैरिएट्रिक सर्जरी। ये टाइम तो खैर एनेस्थीसिया भी देना पैंदा है। डॉक्टर एनेस्थीसिया देईदा बकायदा, तुसीं दसोगे थोड़ा इस बारे टेक्नीक बारे। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਮਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 45 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੇ 1 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਗਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਸਰਜਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਸੌਖੀ ਸਰਜਰੀ ਮੰਨਦੇ हैं। बहुत ज़्यादा बॉडी ਤੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ नहीं क्योंकि एंडोस्कोपिक है, कुछ निकलना नहीं है, कोई कट नहीं होना, इसलिए रिकवरी पीरियड ਸਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਵਾਸਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਫॉर ਅ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਮਚ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਨੋ ਹਨਾ ਟੂ ਸ਼ਫਲ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਲੂਡ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਿਵਰ ਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਉਹ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਲੀਆ ਆਪੇ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਝਾੜ ਫੂੰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ A B C D E ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A ਤੇ E ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕਰੀਦਾ A ਤੇ E ਸੈਲਫ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1% ਲੋਕ ਜਾਂ 0.5%, 200 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਓਲਡ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੈਂਗੇ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸ ਸਿੱਧਾ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਔਰ ਡੈਂਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੈਂਗੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਈ 2010 ਜਾਂ 11 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ, ਉਸ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸਟੇਜਸ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਯੂਨਾਨੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਜੈਰਤ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈਆਂ B ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ 5-6 ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲਾਈਫ ਜੀਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲਾਈਫ ਭੋਗ ਲਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਰ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ, ਕਿਉਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C 'ਚ ਕਿਉਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। B ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗੇਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ 6-8-10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਿਵਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 10-10 ਸਾਲ 15-15 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ escape ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, देयर इज़ नो स्टडी एंड देयर इज़ नो फेलियर। सो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਨੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਦ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ, ਬਟ ਦੈਨ देयर वाज वन ਰਿਸਰਚ ਸੀਗੀ, PGI ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ, ਬਟ ਆਲਮੋਸਟ 300 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੂਵਡ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। PGI ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ ਡਰੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਰੂਫਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਰੂਫਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ 5-7-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੀ ਉਹ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।